بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں عام تعطیل پاکستان کا تحفہ دینے اور برصغیر کے اندھیروں میں امید کی کرن بن کر ابھرنے والے قائد اعظم کو قوم کا سلام۔ اپنے عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ میجر جنرل افتخار حسن چودھری ہلال امتیاز ملٹری کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ مزار پر پھول رکھے فاتحہ خوانی کی قائد ریزیڈنسی زیارت میں گارڈ آف آنر اور پرچم کشائی کی تقریب کا اہتمام۔ صدر اور وزیر اعظم کا قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت۔ اپنے پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے کہا، آج قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ یقین محکم اور انتھک محنت کو یاد کرنے کا دن ہے جس نے پاکستان کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ قائد اعظم جمہوریت، انصاف اور برابری کے علمبردار تھے۔ یہ اقدار ہمارے قومی سفر کا مرکز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، قائد اعظم کے سنہری اصول درخشاں قومی مستقبل کی ضمانت ہیں۔ قائد اعظم نے بلا تفریق رنگ و نسل، مذہبی ہم آہنگی، معاشرتی رواداری اور انصاف جیسے رہنما اصولوں کا درس دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، ہر ایک کو پرامن، جامع اور روشن پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ افواج پاکستان آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ افواج پاکستان کا قائد اعظم کے مضبوط، خود مختار، جمہوری اور خوشحال پاکستان کے ویژن سے اپنی غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ، قومی استحکام، امن اور ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاک فوج کی جانب سے یوم قائد پر نیا ملی نغمہ جاری۔ پیغام قائد کے عنوان سے نغمہ، قائد اعظم کے فرمودات اور قیام پاکستان کی خاطر دی گئی قربانیوں اور تاریخی جدوجہد کا عکاس۔ فیلڈ مارشل کی پالیسیز نے پاکستان کو دنیا میں اہم ترین ملک قرار دلوا دیا۔ پاکستان نے بہترین حکمت عملی سے خود کو دنیا میں ثابت کر دیا۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر اور بھارت لوزر قرار دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو جنگ میں شکست سے دوچار کیا۔ جنگ کے ساتھ بھارتی منفی پروپیگنڈے کو بھی شکست ہوئی۔ سیاسی قیادت کا بھی اپنے قائد کے اصولوں پر کاربند رہنے کا عہد۔ محسن نقوی کہتے ہیں، قائد اعظم نے اصول پسندی، دیانت اور جدوجہد سے تاریخ کا رخ موڑا۔ قائد اعظم کی زندگی قانون کی بالادستی اور حق گوئی کی مثال تھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا بھی بانی پاکستان کو خراج عقیدت۔ ایاز صادق نے کہا، قائد اعظم کی دیانت، اصول پسندی اور آئینی جدوجہد پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی۔ مریم نواز کہتی ہیں، قائد اعظم کی بصیرت اور عزم آج بھی ہر دل میں مشعل راہ ہے اور ہر نسل کے لیے سبق آموز ہے۔ دنیا بھر میں آج مسیحی برادری کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں خصوصی عبادات، ویٹیکن سٹی میں بھی کرسمس کی تقریبات کا آغاز۔ پوپ لیو نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے حالات پر ذکر کیا۔ فلسطین کے شہر بیت لحم میں واقع تاریخی چرچ آف نیٹیویٹی میں عقیدت مندوں کا اجتماع دیکھنے میں آیا۔ برطانیہ، امریکہ، بحرین، نینوا، بغداد، ترکیہ، حلب، دمشق میں بھی امن و سلامتی اور خیرخواہی کی دعائیں کی گئیں۔ پاکستان میں بھی کرسمس کی تقریبات کا اہتمام۔ مختلف چرچز میں دعائیہ تقریب کا انعقاد، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، کیک کاٹے گئے۔ مسیحی خواتین، بچوں اور نوجوانوں کی شرکت۔ ملک و قوم کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں۔ گھروں کے باہر کرسمس ٹری کی رنگینیاں، چرچز کی بھی تزئین و آرائش کی گئی۔ لاہور لبرٹی چوک پر 42 فٹ طویل کرسمس ٹری نصب۔ اسلام آباد میں بھی جگہ جگہ کرسمس ٹریز اور لائٹ سے جگمگا اٹھا۔ کراچی کے گرجا گھروں کو بھی دلہنوں کی طرح سجا دیا گیا۔ پشاور کی مسیحی برادری کی بھی کرسمس کے موقع پر خوشیاں دیدنی۔ وزیراعظم آفس میں کرسمس سے متعلق خصوصی تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت۔ خطاب میں کہا، حضرت عیسیٰ کی ولادت انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی۔ ملک کی ترقی میں اقلیتوں کا قابل قدر اور تاریخی کردار ہے۔ قیام پاکستان سے آج تک
अक़लियतों ने हर शोबे में अहम किरदार अदा किया। मजहबी आज़ादी का उसूल आईन पाकिस्तान का हिस्सा और हुकूमत इस पर मुकम्मल अमल दरामद की पाबंद है। मजीद कहा, मई में पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में भारत के 7 जहाज गिराए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की F8 में वाक़े आर लेडी ऑफ फातिमा कैथोलिक चर्च आमद खुसूसी तकरीब में शिरकत करके केक भी काटा। बच्चों ने वफाकी वज़ीर को वेलकम फूल पेश किए। मसीही बरादरी के साथ मिलकर अमन की शमएं रोशन की। इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर क्रिसमस के हवाले से बिल बोर्ड्स भी नस्ब। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्रिसमस पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि क्रिसमस उम्मीद, अमन और हमदर्दी का वक्त है। मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत का पैगाम तमाम इंसानों को जोड़ता है। वज़ीर आज़म कहते हैं, मसीही बिरादरी पाकिस्तान में फ़ाल, मस्बत और पुरअमन बिरादरी के तौर पर किरदार अदा कर रही है। बिला तफरीक तमाम शहरों के लिए मौशी आसूदगी और तरक्की की यकसम मौक़े हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। बोले, ये दिन मोहब्बत, कुर्बानी, भाईचारे और अमन के पैगाम की याद दहानी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, क्रिसमस मोहब्बत, हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर जैसे आफाकी अक़दार की अलामत है। पाकिस्तान की बुनियाद मसावी शहरियत के उसूल पर रखी गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 26 दिसंबर को पाकिस्तान आएंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा उमूर और पाक UAE ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। इंतजामिया का इस्लामाबाद में अमाराती सदर की आमद पर 26 दिसंबर को तातील का ऐलान। CDA, इंतजामिया, पुलिस, सरकारी अस्पतालों पर इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमाराती सफ़ीर की भी मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान के साथ शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म की पेशकश पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान हुकूमत से बातचीत को तैयार। सरबराह महमूद खाना चकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। आइन, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार। मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से निकालने के लिए नए मिसाक़ की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक। तर्जुमान के मुताबिक शफ़ाफ़ इंतख़ाबात, नए इलेक्शन कमिश्नर और पार्लिमानी बालादस्ती नए मिसाक़ का हिस्सा होंगे। कराची में नेशनल ऑयल रिफाइनरी की लाइन से तेल चोरी की कोशिश नाकाम। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने तेल चोरी के लिए 140 मीटर सुरंग बनाई थी। सुरंग बनाने के लिए गोदाम के अंदर 15 फुट से ज्यादा गहरी खुदाई की थी। कराची से मोहलिक तरीन नशा आइस की कतर स्मगलिंग नाकाम। ANF रिपोर्ट कंट्रोल यूनिट की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। करोड़ों मालियत के 310 किलोग्राम मीथाफेटामाइन लिक्विड आइस बरामद। शक की बुनियाद पर कराची से कतर पोर्ट जाने वाले कंटेनर को रोका गया। मोलासेस क्रूड की आड़ में लिक्विड आइस मीथाफेटामाइन को स्मगल किया जा रहा था। अमरीकी सिख वफ्द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मद्दाह निकला। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से सिख ऑफ अमरीका के साथ रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला और वफ्द के दरमियान पंजाबी जुबान में गुफ्तगू हुई। वफ्द ने मरियम नवाज के अवामी फलाही मंसूबों, अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के निफाज, क्रिसमस की तक़रीबात के पुरअमन इनेकाद और पंजाबी जुबान के फ़रोग़ को सराहा। वज़ीर आला ने कहा, सिख बरादरी का पंजाब और पाकिस्तान से गहरा तारीखी और रूहानी रिश्ता है। भारत में मसीही बिरादरी के लिए क्रिसमस मनाना मुश्किल। हिंदुत्व के इंतहा पसंद भारत के माथे पर कलंक बन गए। चर्च में दाखिल होकर मजहबी बेहुरमती का वाक़या। हिंदुत्व इंतहा पसंद की जानिब से दुआया तकरीब में खलल। वाक़े के कई घंटों बाद भी मुलजिम गिरफ्तार न हो सका।
आसाम में मोदी सरकार का जुल्म बेनकाब कबायली हुकूक मांगना जुर्म बन गया। पुलिस की फायरिंग से 2 शहरी हलाक, 50 से ज्यादा शहरी जख्मी। जिला इंतजामिया ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज भी मुअत्तल। मुश्तिल मुजाहिरीन ने मुतादिद दुकानों को आग लगा दी। एक बीजेपी रहनुमा का घर भी नजर आतिश। पुलिस पर शदीद पथराव किया गया। भारतीय पुलिस की एहतजाज को ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद छोड़ा गया असला खत्ते की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा बन गया। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों की $7 अरब से जायद मालियत। फितनल खवारिज TTP अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों के जरिए पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी कर रही है। अमरीकी जरीदे दी जियो पॉलिटिक्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी। वादियां बर्फ से ढक गईं। देर में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया। सवात, कालाम, मालम जब्बा, बाबूसर टॉप में बर्फबारी के बाद हर जानिब सफेद चादर बिछ गई। मानसहरा, नौशहरा, हंगू, बाजूर, कोहाट, ओगी और बालाकोट में भी बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आइंदा चंद रोज तक सर्द मौसम और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। और दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां। बरतानिया, जर्मनी, दुबई, रूस, स्पेन, हर जगह क्रिसमस की खुशियों के रंग। ग्लोबल विलेज समेत दुबई के मशहूर मकामात सज गए। मैक्सिको भी सुर्ख फूलों से सज गया। परेड में बच्चे बड़े सभी शरीक हुए। स्पेन का स्टेडियम क्रिसमस पार्क में तब्दील। रूस में सांता क्लॉस ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। फ्रांस, स्पेन, इटली और कई ममालिक क्रिसमस के रंग में रंग गए। इमाराती तैयारा भी क्रिसमस में रंग गया।